محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح سيد عمر بن لساري صاحب تنجم تبو إلى روح سيد مخدوم صاحب تنجم بتوم وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني إلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد بن قاسم الغزي الشافعي إلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجوي البلتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلمين الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشعبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشعبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Jami' Al-Falah dalam pengajian rutin kita di malam Rabu, di mana kita mengaji fikih madhab al-Imam Syafi'i dengan dipandu oleh kitab Matan Abu Syuja', dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tayammum. Malam ini kita akan masuk pasal yang baru, yaitu pasal yang menjelaskan
perihal najis, macam-macam najis dan juga cara menghilangkan najis tersebut. Bayanun najasat wa izalatiha. Najis. Maka kita Bapak Ibu perlu faham dulu apa yang dimaksud dengan najis. Yang termasuk dalam kategori najis itu yang apa baik. Terkadang kita salah dalam memahami perihal ini. Hal yang tak ada najis kita anggap itu adalah sesuatu yang najis. Terkait pengertian najis ini ada satu definisi pengertian yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Jadi kata beliau, najis itu an-najasah wa huwa syar'an, secara syariat, mustakdzarun, benda menjijikkan, sesuatu yang mustakdzarun, menjijikkan, yamna'u sihhatas shalah, yang mana benda yang menjijikkan tadi mencegah, yamna'u sihhatas shalah, mencegah keabsahan solat. Dengan sebab keberadaan benda tadi maka solat menjadi tidak sah. Dan ternyata tidak seluruh yang menjijikkan itu dianggap najis. Yang menjadikan sesuatu itu najis atau tidak bukan semata-mata karena dia menjijikkan, tapi karena ada keterangan dari syariat, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa benda itu najis. Contoh ludah. Ludah itu menjijikkan tak ada Bapak Ibu? Menjijikkan ludah. Najis apa tak ada ludah? Ludah. Tidak najis ludah. Itu kan menjijikkan. Jadi tak cukup sekedar dia menjijikkan, barang itu disebut najis, tak cukup. Tapi ada keterangan syariat yang mengatakan bahwa barang itu najis. Dan Al-Imam Ibn Hajar melanjutkan haitsula murakhis, dalam keadaan yang mana keadaan itu tidak terdapat rukhsah di dalamnya. Rukhsah itu kerenganan. Kerenganan yang diberikan oleh syariat dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Contoh, orang yang daimul hadath, senantiasa dalam keadaan berhadath. Pecah orang yang kena penyakit beser. Beser tu nak tekami aja itu. Kencing jelas najis. Cuma orang ini kan tak baca, ini penyakit. Itu kan tak baca dikontrol. Apa dia nak tekemi, Nama nak nurutkan apa, nak bersenian dari najis, orang tadi laju tak mayang-mayang.
Maka dalam kondisi seperti ini itu benar, memang najis, tapi khusus bagi orang tadi tak apa-apa, tak apa-apa. Karena ada rukhsah tadi, ada rukhsah tadi, ada keringanan untuk dia. Cuma ada syarat bagi orang yang kena penyakit model ini, ada syaratnya. Mereka ketika berwudu, Bapak Ibu, dia harus dukhulul waqt, masuk waktu. Setuju dia nak mayang zuhur, nak mayang zuhur. Kapan dia baru boleh berwudu? Kalau lah masuk waktu zuhur. Jadi tak maju orang naruh penyakit model ini. Zuhur jam 12 misalnya, jam kurang perapat 12, dia lah ngambil air mayang. Tak boleh. Dia baru boleh berwudu setelah masuk waktu. Kenapa? Karena wudunya itu darurat. Lah pasti masuk zuhur baru dia berwudu. Nah, setelah dia berwudu harus muwalah, harus berterusan antara dia wudu dengan dia sembahyang. Nak langsung, tak maju nak gawe lain dulu. Sudah wudu lah sudah, nak main HP dulu, nak duduk dulu, tak maju. Baik itu dia sudah berwudu, langsung mayang. Langsung mayang. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar, keadaan yang terdapat rukhsah di dalamnya. Baik, balik ke yang tadi. Jadi barang-barang najis itu apa baik? Setelah malam keni, Bapak Ibu, jangan lagi bingung. Jangan lagi bingung. Lagi yang bukan najis dianggap najis. Ada orang uji kita, pema yang kamu lajulah be dulu, aku dan kotor uji. Dan kotor. Tak tahu yang apa yang maksudnya dan kotor. Apa bajunya kotor, boleh tanah, ya tanah daun itu najis. Dasar tak nak mayang tadi. Cari-cari alasan. Maka setelah ini kita pacak membedakan, bisa tahu mana yang najis, mana yang bukan. Jadi fuqaha, sebelum kita masuk ibarat kitab ini, kitab Matan Abu Syuja', kita sebutkan dulu biar mudah. Jadi agar lebih mudah dipahami, fuqaha mengelompokkan barang-barang najis itu ada 7. Ada 7. Jadi malam keni jangan lagi bingung. Sejak kemarin perkara yang membatalkan wudu berapa? 4. Apa tadi? Terkenang. Malam keni benda-benda najis itu ada berapa? 7. Jangan lagi bingung. Lemak kita kalau terkenang nomor itu lemak. Jadi apa yang dilihat tuh masing-masing ini. Apa yang kita kenangkan tuh naruh patokan. Kita misalnya di rumah, kamu nak tidur kayak ngenangkan, ngapa lo jican 7 tadi. Nah, naruh patokan 7 tuh, naruh patokan 7 itu lebih mudah untuk kita menghafal ini, untuk paham ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kullu muskirin ma'i'in. Yang dianggap najis itu segala sesuatu muskirin, yang memabukkan, ma'i'in, yang sifatnya cair. Segala sesuatu yang memabukkan, yang sifatnya cair, wujudnya cair. Yang apa contoh? Asoka. Yang apa lagi? Namanya itu aku tak bulan. Topi miring. Anggur merah. Tak tahu, aku tak terti. Pak Ahmad tahu terti. Tak paham juga. Baik, jadi
sesuatu yang memabukkan yang sifatnya cair. Nah, sekarang pertanyaan, ada budak mayang dikocekannya, ada pel jenis-jenis narkoba itu, tak tahu yang apa pel biasanya nama pel yang pel apa ekstasi, tak tahu barangkali lah mbak kamu tahu lah. Apel dibawanya mayang dalam kocekannya itu. Orang tadi mayang tak kena ada cina uji kamu orang mayang dikocekan mau obat ya kalau bayar dah. Kira-kira dia mau barang tadi itu menjadikan sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Tak ada cair. Tak ada cair. Cuma jangan salah paham uji kamu berarti tak apa-apa pel itu. Tak apa-apa ikan dalam artian dia tuh udah dianggap najis. Makannya tetap haram. Mengkonsumsinya tetap haram. Tapi seandainya kita menyentuh barang itu, pel itu kita pegang, ya tak ada najis. Tidak. Karena sifatnya bukan cair, padat dia. Bak mana can mandi blender? No, tak naruh gawe bu, nak blender yang baik. Kalu baik. Dia lepel tadi, tahu di blender jadi cair. Sekarang bak mana? Najis atau dah? Najis. Sekarang berubah statusnya dari tidak najis menjadi najis. Karena dari padat dirubah menjadi cair. Sekarang kebalikannya, bahwa dari cair kita rubah jadi padat. Asoka dikeraskan dalam kulkas. Asoka dikeraskan. Mana lah? Tetap najis. Tetap najis walaupun dikeraskan. Kecuali yang tadi yang keras jadi buat jadi cair. Nah, timbul juga kadang pertanyaan, bahkan ini termasuk yang sering ditanyakan kepada kita. Masalah minyak, Bapak Ibu, minyak apa yang mengandung alkohol. Mana minyak model itu dibawa mayang boleh apa tak ada? Minyak yang mengandung alkohol. Maka di sini ulama khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Memang muktamadnya pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab itu termasuk najis. Minyak yang mengandung alkohol itu dia tak boleh dibawa sholat, tak boleh. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat kedua, Bapak Ibu. Uji orang-orang yang faham, yang tertib dengan kandungan minyak itu, bahwa alkohol yang dimaksudkan ada di minyak itu berbeda dengan alkohol yang ada di minuman lain. Jadi alkohol di situ ya sama baik, kira-kira pecahan apa itu? Baygon, yang apa lagi? Barang-barang cair baik itu, zat-zat kimia itu lah. Sama baik. Memang dia dibuat itu tidak dimaksudkan untuk diminum, bukan untuk diminum. Dan juga tadi uji orang yang terti juga beda, itu beda. Kalau yang tadi diminum muat mabuk, muat fly, melayang-layang. Mana yang model tadi, baygon kamu minum, bukan lagi melayang-layang, laju, bebui-bui mulut, bukan lagi mabuk, langsung mati. Karena memang bukan untuk diminum. Maka berbeda, kata pendapat kedua ini. Berbeda, sehingga keberadaan alkohol itu di dalam minyak tadi, ketika minyak itu kita pakai, tidak berpengaruh pada keabsahan sholat kita. Boleh-boleh baik.
Boleh-boleh baik. Nah, jadi kata guru kami dulu, kesimpulannya baik Bapak Ibu, dari dua pendapat tadi, man kita untuk makai seorang, untuk kita beli, nek kita jadi beli, usahakan beli yang memang murni tak naruh alkohol. Nah, kalau nek kita seorang, kita beli seorang, tapi seandainya suatu saat kepeci di orang, dia tak perlu nak anu gini. Ada orang misalnya sedang marhaban tuh. Oh, kalau ada budak berkeliling ngoleskan minyak, tak pula nak alkohol tuh. Itu baru tak boleh. Kenapa? Karena ada pendapat yang kedua. Nah, jadi adanya khilaf ini menjadikan kita tenang. Nah, jadi yang terpakai, kalau juga mana nak mayang, yang terpakai sudah ada pendapat yang kedua, beda. Alkohol yang ada di minuman berbeda dengan alkohol yang ada di minyak wangi. Nah, jadi tak apa-apa untuk dipakai. Makai minyak wangi yang ada kandungan alkoholnya tetap sah salat kita. Ini menurut pendapat yang kedua. Baik. Nah, jadi itu yang pertama, kenangkan. Yang dianggap najis itu satu, kullu muskirin ma'i'in. Setiap benda yang memabukkan yang sifatnya cair. Yang kedua, najis itu al-kalb, anjing. Anjing najis. Dua. Yang ketiga, al-khinzir. Khinzir itu babi. Anjing najis, babi najis. Wa ma tawallada min ahadihima, dan juga peranakan dari keduanya tadi. Peranakan anak dari anjing ataupun anak dari babi. Bojo kamu ya jelas kan anjing, malah induknya babi, anaknya kalau babi juga. Jadi maksud ulama, maksud fuqaha itu baik Bapak Ibu. Misal kalau ada anjing beli nyangan dengan kambing, macam kamu tak kenal ada. Ini malah buah agama. Dan pacak ternyata terjadi. Kucing beli nyangan, kambing beli nyangan dengan anjing. Misal, ini misal kan. Jadi fuqaha itu ketika membuat hukum, perkara-perkara yang mungkin terjadi itu sudah mereka keluarkan hukumnya. Seandainya terjadi kambing kawin dengan anjing, boleh anaknya wujudnya kambing. Wujudnya kambing. Kan kalau menurutkan hukum asalnya, kambing itu ndak najis. Cuma kambing ini kambing yang keluar dari perkawinan antara anjing dengan kambing. Induknya ada anjing. Maka walaupun wujudnya kambing, kambing tadi najis. Nah, itu maksudnya. Jadi yang kedua anjing, yang ketiga babi. Sudah 3. Lemak ngapal kayaknya. Yang keempat, yang dianggap najis itu yang termasuk dalam kategori najis wal maitah, bangkai. Nah, maka kita perlu tahu dulu definisi bangkai. Jadi ada beberapa pengertian bangkai. Yang pertama, hewan yang halal dimakan tapi tidak mati disembelih. Jadi keulangi lagi, hewan yang halal dimakan tapi tak ada mati disembelih. Ayam halal dimakan, mati oleh ngapa? Terano motor. Jadi dia mati itu bukan oleh disembelih, terano oleh motor. Nama kok ayam tadi disebut bangkai karena tak ada mati disembelih. Satu. Yang kedua, yang disebut bangkai itu hewan yang haram dimakan meskipun
matinya disembelih. Kebalikan. Ada beruk misal, beruk. Di mana jika mau orang makan beruk, ada kita lihat di TV. Ada pasar Bapak Ibu jual daging beruk. Cacaman aku merenging-renging melihatnya, beruk panggang. Dipanggang beruk itu. Anu itu. Masih berwujud beruk itu. Macam-macam jika makanan orang. Nah, beruk ini jelas haram dimakan. Dan dia akan tetap menjadi bangkai walaupun matinya disembelih. Ada beruk kamu melih, ngadap kiblat, bismillah ya Allahu akbar nyembelih beruk. Ini disembelih. Tetap bangkai. Jadi yang kedua, hewan yang haram dimakan walaupun mati disembelih. Yang ketiga, ada tambahan. Hewan yang halal dimakan, matinya disembelih, tapi disembelih untuk tujuan selain Allah. Itu bangkai yang ketiga. Keulangi lagi, hewan yang halal dimakan, matinya disembelih, tapi disembelihnya untuk tujuan selain Allah. Ada orang berobat di dukun. Ji dukun kamu kena nyembelih kambing. Kaki kuburan Nusang misalnya. Keberang misalnya, kuburan Sang Sugeng. Mau kambing tadi, aku berobat ji dukun nyembelih kambing. Misal. Atau orang yang galak muat orang muat jerambai kan. Biasanya itu ada yang disembelih itu. Kambing apa kayak palonya tuh ditanamkan. Itu di tiap pertemuan sungai itu kalau ada makhluk itu. Jadi nak nyembelih yang tadi. Nah ikut nih Bapak Ibu, kambing tuh hewan halal dimakan. Meskipun matinya disembelih, tapi disembelihnya tadi untuk tujuan selain Allah, itu bangkai, makannya haram. Mugola maco bismillah 1000 kali nyembelih masih haram. Kenapa? Disembelih untuk tujuan selain Allah. Syirik itu. Terus bagaimana ada orang, aku pernah terjadi ini, pengalaman pribadi. Ada orang, Bapak Ibu, nyembelih ayam. Nak rayo. Dia kan tak ulah sebelumnya nyembelih, tak naruh pengalaman nyembelih. Tiba-tiba hewannya kan cak rungok itu ayamnya kan, cak rungok. Aja laju ayam itu. Mati ulun makan ayam raya itu. Jadi nak nyari orang kebetulan yang galak biasa nyembelih itu dan tak ada. Ada kelas susah melihat ayam tadi, laju nekat-nekatan dia ngambil pisau dibelinya. Oleh bawon tak ulah tadi gugup pulau kayak lupa macam bismillah nih lupa. Telaju nyembelih tadi, telaju hantu dia tadi. Jadi lupa bismillah. Jadi nak dibuang ke nyawa ayam ini kan. Nak dibuang ke nyawa. Karena dalam pemahaman dia tadi, ini bangkai. Pas pulau bertemu dengan aku. Ujiku, nak dibuang ke mana ayam tu? Bak laut. Nak dibuang kan juga, kenapa dibuang kan? Dia cerita ke nyawa, ujiku, aku baik minta. Benar wah, ujiku nak makan bangkai. Jadi Bapak Ibu, menyebut nama Allah ketika nyembelih itu bukan wajib, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Cuma sengaja, ada orang sengaja nyembelih, tak ada bismillah, itu makruh. Tapi hewan yang disembelih tadi tetap sah. Kenapa? Karena tidak disembelih untuk tujuan selain Allah, bakal makan dia. Jadi yang terpenting itu bukan mengucap bismillahnya atau tidak, tapi tujuan disembelihnya hewan itu. Jadi lain kali bertemu model itu tak usah dibuang.
Tak usah dibuangkan. Itu tetap halal dimakan. Tapi juga tadi jangan sengaja, kecuali kalau lupa. Karena hukumnya makruh. Tapi secara hukum ayam yang telah disembelih tadi itu halal untuk dimakan. Dia bukan bangkai. Bukan bangkai. Dan termasuk juga bangkai bagian tubuh yang terpisah dari hewan ketika dia masih hidup. Bagian tubuhnya terpisah dari hewan tadi, baik terpisah seorang maupun disengaja ada orang yang netaknya. Telinga sapi misalnya, sapi dan hidup-hidup tepak budak telinganya terpisah, telinga tadi dari sapi tadi dalam keadaan sapinya masih hidup. Nah, maka potongan telinganya tadi itu bangkai. Itu bangkai. Jadi nyentuhnya najis itu. Najis. Kecuali ada kecuali. Jadi buat setelah bagian tubuh hewan yang terpisah ketika dia masih hidup, kecuali rambut atau bulu yang terpisah dari tubuh hewan yang halal dimakan, itu tidak najis, itu bukan bangkai. Apa contohnya? Ayam, bulu ayam tercabut, terlepas, posisi ayam tadi masih hidup. Nah, bulu ayam tadi itu bukan bangkai, tak ada najis. Jadi kenangkan kecualinya itu, kecuali bulu atau rambut dari hewan yang halal dimakan. Menbulu beruk, bulu beruk, tetap bangkai itu. Kenapa? Beruk itu haram dimakan. Jadi dari hewan yang halal dimakan. Itu tentang bangkai, Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan, aku balik ke anjing tadi. Badan anjing itu kan najis. Segala apa yang ada pada anjing itu najis. Nah, kapan najis itu bisa berpindah? Itu najis bisa berpindah, Bapak Ibu, dengan bebasahan. Dengan bebasahan. Jadi najis itu pacak pendahnya dengan bebasahan. Kalau kering sama kering, tak ada berpindah najis itu. Kalau kering sama kering. Ada anjing, badannya kering. Posisi tangan kamu kering. Kamu pegang anjing itu. Maka kita megang anjing itu tidak menjadikan najis yang ada pada anjing berpindah ke tangan kita. Tak ada. Kenapa? Anjing kering, kita kering. Jadi kenangkan, yang menjadikan najis itu bisa berpindah itu adalah dengan bebasahan. Kalau ada yang basah, mentak najis itu yang basah, mentak kitanya. Apalagi kalau dua-duanya. Tapi seandainya sama-sama kering, maka tidak menjadikan najis itu berpindah. Paham ya? Jadi sudah 4. Keulangi lagi. Segala sesuatu yang memabukkan, yang wujudnya cair. Yang kedua anjing, yang ketiga babi, dan peranakan keduanya, peranakan anjing, peranakan babi, dan yang keempat bangkai. Nah, hafalkan, mudah hafal, mudah. Ada beberapa bangkai yang tidak najis, pengecualian. Yang tak ada najis itu al-adamiyah, bangkai manusia. Bangkai manusia do najis. Jadi tak apa-apa kita nyeca orang mati, nyeca badan orang mati, do najis, tidak. Tapi kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Bapak Ibu, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan kita disunnahkan berwudu. Sunnah berwudu. Ketika kapan? Ketika habis menyentuh bagian tubuh mayit.
Nyeca bagi apa badan mayit. Ada kita nengok orang mati, orang jantan. Yang mati ini jantan, orang ini jantan. Dilihatnya, dipegangnya, misalnya porainya. Orang ikan ini naruh wudu misalnya. Kemudian setelah dia nyentuh tadi, orang ini Bapak Ibu disunnahkan untuk berwudu, walaupun wudunya tadi ndak batal. Nyeca tubuh mayit tidak menjadikan wudu batal, kecuali orang jantan nyentuh mayit betino ya batal. Nah, ini disentuhnya jantan juga sama jenis kelaminnya, tidak menjadikan wudu batal. Tapi walaupun tidak batal, sunnah berwudu. Kalau habis nyeca orang mati, sunnah berwudu. Termasuk juga orang jantan yang galak mikul perangkap. Mikul perangkap mau orang mati itu. Setelah mau mikul orang mati, sebelum mikul orang mati, qablahu wa ba'dahu. Sebelum mikul dan setelah mikul itu disunnahkan berwudu. Angkat orang mati, mikul orang mati itu. Jadi sebelum mikul orang mati itu ngambil air mayang. Nah setelah mikul, lah sudah mikul ngambil air mayang pula, itu hukumnya sunnah. Walaupun wudu dia sebelum tadi tidak batal, tapi dia sunnah untuk berwudu lagi. Ini keterangan di dalam kitab Marukil Ubudiyah. Berwudu. Jadi ada caranya, adab-adabnya. Mikul orang mati. Ikut ada ngudut mikul orang mati. Bahkan aku termasuk yang apa? Yang jeri aku mikir gini. Jeri Bapak Ibu, karena tak masuk di aku tadi. Ya barangkali dibagi orang itu tuh masuk. Mau bagi aku tak masuk, jeri mikir gini. Dan mikul orang mati nak begelut. Nak bececok, ada baik. Dan nimbuni tanah. Ikan mayit itu masih di bawah, pucung tadi masih kelihatan. Nimbun itu begelut, tertawa. Nah aku melihat yang model ikan, dia mikir gini. Barangkali uji orang tuh biasa baik, tapi menaku jering, tak masuk ke akal. Ikan orang mati masih pacak begelut. Kok mati tadi orang lain, tak naruh hubungan dengan kita. Masuk hati lah, ikan orang kematian begelut. Tak jadi pelajaran sama sekali. Ada mayit di depan dia. Bukan kau merenung takut. Oh ya, hari ini aku nimbuni orang, esok aku timbuni orang. Tak ada benar, jadi gamang, jadi takut. Sehingga begelut, tahu. Ini khawatir orang model seperti ini. Orang yang mati hati, hatinya telah mati. Pak, nak begelut, tahan-tahan kan. Lihat paling tidak Bapak Ibu, yang melihat malu di orang paling tidak. Tahan kan dia, pola balik, baru nak begelut. Iko ya Allah, jik. Tak ketahan-tahan, nak bececo, nak nyerengin. Saya kok lagi kadang gitu sedih Bapak Ibu, kematian nih. Hari ini mati, meninggal. Malamnya misalnya dekah, ngumpul keluarga. Belum mayit tadi, semalam belum dikuburkan tadi. Lainnya kakaknya kikik orang di rumah. Lainnya kakaknya kikik lalu nangis yang terlewat baik. Nah hal-hal semacam ini itu coba direnungkan. Nah, jangan-jangan hati kita ini termasuk kolbun mayit, hati yang mati. Sehingga dinjuk pelajaran tentang kematian masih tak ada melembut hati. Nah, maksud betul paling tidak edap-edap lewat berapa hari. Kok dia pula minggu lapo, lah berapa hari lah bulan. Iko ya Allah malah pecah tak ada dari kematian. Sehingga nyerengin. Nah hal-hal semacam ini tak masuk. Ya aku itulah aku kadang kapan marah orang ngubur kan. Melihat orang nak begelut tahu aja mana aku cepat banyak nyawa. Nyadikan dosa saudaraku. Kayak aku tak tahan lihat orang baik itu nak berbunyi. Kayak orang nak marah, nanya penyawa, ngeciti balak. Jadi kenang-kenangkan Bapak Ibu.
pacak nempatkan diri, ikut ni dah nguburkan, tak usah dulu nak bergelut, tak lemah. Seperti itu. No, aku ngomong kan, abak laju melik nyimpang weh. Aku galak bayi itu ngomong. Abak galak melaju. Ngomong kan awalnya, ngapa lah Pak Ikin? Oh, banu tadi bahwa mayit manusia, pengecualian bangkai. Tubuh manusia yang telah mati tak ada bangkai, tak ada dihukumi sebagai bangkai. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Dan kata Allah, sungguh telah kami muliakan anak Adam itu. Termasuk pemuliaan anak Adam itu, kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj adalah ketika mereka mati, badannya tidak dihukumi sebagai najis. Wasawaun al-muslim wa ghairuhu, tidak dihukumi bangkai. Wasawaun al-muslim wa ghairuhu, baik dia itu muslim atau selainnya. Jadi badan orang mati itu, mugola dia kafir, mugola dia Kristen, itu bukan bangkai. Tak ada najis kita nyecahnya. Ada orang Kristen mati, kita cecah badannya, apakah itu menjadikan najis? Tidak. Tak ada. Mukallah Isa belum aku tuh kalau baik. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, wassamak, ikan. Ikan juga tak ada najis, bangkai ikan tak ada najis. Jadi jangan kamu dengan patokan yang aku tadi bertemu ikan di laut, ikan mabuk, jika mau mati tapi tidak mati disembelih ikan, legenda kamu makan bangkai, saya ngambil kecuali ikan. Bangkai ikan itu tidak najis. Wal muradu bis samak, dan yang dimaksud dengan ikan itu Bapak Ibu, kullu ma akila min hayawanil bahr, segala hewan laut. Segala hewan laut itu yang pacak dimakan itu. Wa illam yusamma samakan, meskipun dia tidak disebut sebagai ikan. Jadi penyebutan ikan di sini umum. Segala hewan laut, bangkainya itu tidak najis. Misal bangkai anjing laut. Jika mau anjing itu anjing laut. Yang najis tuh anjing di darat, anjing di laut tak ada. Bangkai, pokok segala bangkai yang di laut Bapak Ibu, bukan ikan. Asal di laut dia dianggap ikan, hukumnya sama macam ikan, bangkainya tidak najis. Ada jadi boleh kan makan anjing laut. Yalah mengalak. Kolulah makan. Atau misalnya putri duyung, mana putri duyung? Kalau wayado. Allah alam apa ada nian putri duyung. Pokoknya segala yang di laut itu bangkainya bangkainya tidak najis. Wa illam yusamma samakan, meskipun dia tidak disebut sebagai ikan, tapi dia di laut jadi dihukumi sama macam ikan. Kemudian pengecualian berikutnya adalah wal jarad, belalang. Bangkai belalang itu Bapak Ibu tidak najis. Bangkai belalang, dia tak ada najis. Kamu nak makan belalang, lajulah uji kabar lemak, cuma tak tahu. Orang yang galak makan belalang. Kamu terasa makan belalang? Belum. Makan belalang lah mati, boleh? Itu tidak termasuk bangkai. Baik, yang berikutnya, yang kelima, yang dianggap najis itu wadam, darah. Darah itu najis. Termasuk juga dalam pengertian darah ini al-qayh. Al-qayh itu minta maaf nanah. Itu sama hukumnya pecah darah. Jadi kata baginda Nabi SAW, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami, kata Nabi, bagi kita ini, dua bangkai dan dua darah.
Nah, ini darah yang boleh dimakan tuh inilah. Jadi darah itu najis, tapi ada pengecualian darah yang boleh dimakan. Jadi Nabi uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai di situ maksudnya adalah ikan dan belalang tadi. Nah, adapun yang dimaksud dengan 2 darah itu fattihal wal kabid. Limpa dan hati. Limpa dan hati. Hati sapi itu tuh darah sebenarnya. Asalnya dari darah, tapi kemudian dia ngeras. Ngeras. Maka limpa dan hati ini walaupun dia berasal dari darah, tapi dia boleh dimakan. Dia tidak termasuk najis. Dalilnya tadi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya walaqai, yang ke-6. Agak ngumpul dikit ya. Yang ke-6 Bapak Ibu, muntah. Muntah itu najis. Muntah najis. Adapun ludah tidak najis. Muntah najis. Yang terakhir, waktu habis, kullu ma'i'in kharaja min ahadis sabilain. Segala sesuatu yang sifatnya cair yang keluar dari 2 jalan, jalan depan atau jalan belakang. Kalau kita belajar tentang hadas kemarin yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari 2 jalan itu. Nah, ini bukan keluarnya sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar itu dihukumi sebagai najis, yang keluar dari depan ataupun yang keluar dari belakang. Illal mani, kecuali mani. Mani tidak najis. Mani itu tidak najis. Mani itu suci, dia tak ada najis. Bak mano ada yang bertanya, can bak mano kopi luwak itu kan keluar dari jalan itu. Keluar dari jalan itu. Ujiku tadi kan yang cair. Kopi luwak itu uji orang keni, luwak itu kan makan biji kopi. Biji kopi itu tak ada hancur, dikeluarkannya pula oleh luwak tadi, masih dalam wujud keras itu. Jadi zatnya udah berubah. Maksud fuqaha udah berubah di sini. Seandainya biji tadi nak ditanam pula Bapak Ibu, nak ditanam pula, pacak tumbuh. Dia terlewat baik biji tadi. Nah, maka hukum biji ini dia bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis itu barang yang kena najis, bukan dia tadi najis. Barang yang kena najis. Maka bagaimana caranya? Tinggal dibersihkan. Ketika najisnya hilang, maka halal. Jadi boleh kopi luwak boleh, karena jurang kini tak ada hancur, luwak tu lewat baik. Jadi yang hobi kopi luwak, lajuai masih baca apa? Telok, mana telok? Ya telok jelas. Kalau telok ayam, telok apa? Mana telok ular? Telok ular Bapak Ibu. Boleh dong makan telok ular. Yang apa lagi? Telok buaya. Boleh dong makan. Boleh dong. Boleh makan telur. Ya jangan makan buayanya, telur buaya. Makan ular tak boleh, haram. Telur ular boleh dari makan. Boleh, mana nak makan? Cuma pertanyaannya kamu galak apa dong? Nak makan? Kalau tak nak, tak tahu kan kamu aku hobi kan telur ular. Kalau mau jika melemak lauk ke hari kedua kan, yang apa? Telur buaya. Ya lagi menggalak. Secara hukum halal, boleh. Tinggal kita tadi kowo pedo makan. Itu baik. Nah, jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah, barang-barang apa benda-benda yang dianggap najis. Ada 7 tadi. Malam ke dulu nak tidur kenang-kenangan. Jadi patokannya ada berapa? Ada 7. Jangan lagi bingung setelah ini. Setelah malam itu bertemu ikan najis apa najis apa nah kenang kan yang kau omongkan tadi. Kalau tak masuk dalam kategori 7 itu maka tidak dihukumi
نجلس والله أعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.